ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور حبیب گردن جھکا دے تو پھر جھکنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اسے تو پیار حبیب تیری عطاؤں سے ہے، تو جو کرے گا وہ اس کی کوئی عبادت بنا دے گا۔ آقا کریم کے غلاموں، آقا فرماتے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، جبریل بھی آئے، وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے خلاف۔ اب اللہ نے بھیجا جاؤ محبوب کے غلاموں کی مدد کرو۔ بولو بھائی اگر کوئی بھیجے کہ جاؤ فلاں کام کرو، کام کرنے کے لیے بھیجو تو واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسے حضور قبلہ امیر سندھ اسلامی کہہ دیں کہ سید صاحب جائیے راجہ پور کے اجتماع میں، راجہ پور کے اجتماع کا حکم تھا، اجتماع ختم، اب ہم نہیں پوچھیں گے کہ حضرت اجتماع ختم ہو گیا تو واپس آ جائیں۔ جانے کے لیے حکم ہوتا ہے، واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کام پورا ہو گیا آ جاؤ۔ راشد صاحب جا رہے ہیں، قاری رضوان صاحب نے کہا راشد صاحب کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دو، تو ان کے مبلغین اسٹیشن پہنچا دیں گے، پھر اسٹیشن سے فون نہیں کریں گے راشد صاحب کو پہنچا دیے آ جائیں، نہیں، کام ہو گیا بغیر اجازت واپسی۔ اب میرے نبی کی شان ہے، آقا فرماتے جبریل ہزاروں فرشتوں کو لے کر آئے تھے، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو جبریل جانے لگے۔ جب جانے لگے تو پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بند تھا، جبریل نے دستک دی، دروازہ کھولو، جبریل اپنے گھر جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندائی جبریل میں نے حبیب کے غلاموں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تو بدر سے واپس آ رہا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہا ہے یا بغیر پوچھے آ رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ بغیر پوچھے آ رہا ہوں، کام ختم ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جبریل دروازہ کھلے گا نہیں جب تک حبیب سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گا۔ جبریل اپنے گھر نہیں جا سکتا زمین پہ آنے کے بعد میرے حبیب سے پوچھے بغیر۔ ایسے نبی کو اپنے برابر کہتے ہو، یہ شان ہے۔ آقا فرماتے جبریل دستک دیتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا، اور جبریل کو اللہ کہتے ہیں واپس جا، کون اللہ؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، السماء بینیاس، وہ جسے چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، وہ رب جس کی مثل نہیں، جس کی مثال نہیں، جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرے، جو محتاج نہیں، جو مختار کل ہے، جو مختار کل ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے، دیکھ اپنی مرضی سے ہوں، اور جب تک حبیب اجازت نہیں دیتا میں جبریل کو آسمان پہ بلاتا نہیں۔ آقا کہتے جب جبریل واپس آیا مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے تو میں نے دیکھ کر مسکرا دیا کہ خدا نے میری اجازت کے بغیر جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان، اس نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح، اور دھوکہ دیتے ہیں کپڑوں سے۔ اورنگزیب کو اس بیروپی نے کہا ہم دھوکہ دیں گے، اور کپڑے بدل لیے، اور رات دن نماز نماز نماز۔ نہ عبادت جس مقصد کے لیے کی جاتی اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اورنگزیب کو ایک مہم تھی، حل نہیں ہو رہی تھی، لوگ جو پریشان تھے۔ فوجی آئے حضرت، ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہماری سلطنت میں صرف نماز پڑھتے ہیں۔ اورنگزیب نے کہا اچھا ہم بھی چلیں گے دعا لینے کے لیے۔ قوم کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نورانی چہرہ کہتے کسے ہیں، یہ ہر سفید چمڑی کو نورانی چہرہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہر سفید چمڑی نورانی چہرہ ہے تو بلال کی نورانیت کو کیا نام دو گے، کیا لقب دو گے، کیا الفاظ سے ان کی تعریف کرو گے؟ ارے آسمان کا ہلال جھک کر میرے نبی کے بلال کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے، یہ میرے نبی کے بلال کی شان ہے۔ یہ سفید چمڑیاں نہیں، وہ نورانیت ہے۔ جب دل کی آنکھیں آتی ہے تو نورانیت پتہ چلتی ہے، ورنہ ان ولیوں کی شان یہ ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، انہیں کون پہچانتا ہے؟ کہتا میرے سوا کوئی نہیں پہچان، لا یعرفہم غیری، میرے سوا انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ آقا فرماتے ان کا حال یہ ہے
तुम्हारे दरवाजे पे आए तो तुम भगा दो। जिन्हें औलिया कहते हैं दरवाजे पे आए तो भगा दो। मर जाए तो कोई कंधा देने वाला ना रहे, बीमार पड़ जाए कोई इयादत करने वाला ना रहे, गुम हो जाए कोई ढूंढने वाला ना रहे। और शान ये है कि अगर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी फरमा देता है। ये उनकी शान है अल्लाह वालों की। वहां हाल ये था, वो नूरानी चेहरे वाले औरंगजेब भी गए और देखा कि नमाज पे वो नमाज पढ़ रहे, किससे बात ही नहीं करते। औरंगजेब ने घुटने टेक दे, कहा हजरत जिसकी इबादत करते उसका वास्ता दो बात तो कर ले। वो रुक गए। जी फरमाए। घुटने टेक के कहा हजरत दुआ कर दे। बस इतना कहना था, उसकी आंख में आंसू आ गए। औरंगजेब पहचाना नहीं, मैं तो दुआ लेने आया हूं, मेरी मुहिम के लिए दुआ कर दे। पगड़ी हटाई, कपड़े हटाए, का पहचाना? अच्छा बहरूपिया। हाँ। औरंगजेब ने कहा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस लिबास में भी बहरूपिया आएगा, लेकिन बहरहाल वादा था, नहीं पहचानेंगे तो मुंह मांगी कीमत देंगे। उस वक्त तो बहरूपिये को एहसास हुआ। औरंगजेब को धोखा देने की नीयत से नमाजें पढ़ी तो वक्त का बादशाह घुटने टेक कर मेरे सामने खड़ा है। अगर यार के लिए नमाज पढ़ता तो कैसे मर्तबे मिलते। औरंगजेब कुछ नहीं चाहिए, हट जा यहां से। अरे जब तुझे धोखा देने की नियत से नमाज पढ़ी तो बादशाह के घुटने टिक गए। अगर मौला की रजा के लिए पढ़ता तो क्या न मिलता। अब तो उसी के लिए इबादत करेंगे। अत्ताइबून अल आबिदून, इबादत करो उसके लिए। उसके लिए इबादत है तो इबादत है, किसी और नियत के लिए तो तिजारत है। बल्कि यहां यह भी कह दूं, उलमा बैठे हैं इस्लाह करेंगे, गलती करो तो जन्नत के लिए भी इबादत करो तो तिजारत है। जन्नत के लिए इबादत करो तो भी तिजारत है। इबादत तो बस उसके लिए होनी चाहिए। इसीलिए तो मां राबिया बसरी एक हाथ में आग और पानी लेकर चली, तो इतने जलाल में जा रही थी। कहा हुआ क्या है? कहा कि पानी इसलिए कि लोग जहन्नम के डर से इबादत करते हैं, आग बुझाएंगे, और जन्नत की लालच में करते हैं, वो जला देंगे, ताकि कोई इसके लिए करे ना इसके लिए करे। इबादत तो उसके लिए होनी चाहिए। और जब उसके लिए इबादत होती है तो दिल चमकते हैं, चेहरे चमकते हैं। फिर उसके लिए अगर कुत्ते को 2 कतरे पानी भी पिला दो तो उससे भी जन्नत मिल जाती है। फिर उसके लिए रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दो तो भी जन्नत मिल जाती। अरे जन्नत क्या है? उसके घर की कमीज है, जब वो भी जाएगा तो क्या रह जाएगा। इसीलिए तो सुल्तान महमूद गजनवी के यहाँ अयाज के बड़े चर्चे थे। लोगों को हसद था, ये अयाज 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 अयाज, क्या अयाज? का तुम्हें नहीं पता अयाज चीज क्या है? तुम्हें नहीं पता यार चीज क्या है? कभी बता देंगे। सुल्तान के यहाँ बेटा पैदा हुआ, सुल्तान ने पूरा कमरा सजा दिया। अका इसकी कमरे में जितनी कीमती चीजें हैं, जिस पर जो हाथ रखे उसकी इशारा किया तो सब टूट पड़े कीमती चीजों की तरफ। अयास कुर्सी पे बैठा रहा, इसलिए कि देखने के लिए भी नजर चाहिए। जौहर की गद जौहरी जानता है। सबको नहीं समझ में आता कि जौहर कहते किसे, जौहर कहते किसे, वो जौहरी जानता है। शोपीस पर इधर उधर लोग दौड़े दौड़े, सब ये हुआ। जब सब लूट चुके तो लोगों ने कहा अयाज हम तो तुझे समझे थे बड़ा दाना, तू तो निकला नादान। का तुम लूट चुके ना, अब देखो हम क्या लेते हैं। का बचा क्या है जो लेंगे। उठे महमूद के पास गए, महमूद अपने अल्फाज दोहराओ। का इस कमरे में जो कीमती चीज पर जो बंदा हाथ रखेगा उसकी हो जाएगी। अयाज ने ये सुना और सुल्तान के सर पे हाथ रख दिया। का सुल्तान बताएं, आप मेरे हो गए, मेरे लिए कीमती आप हैं। अब बताएं सल्तनत किसकी? अयाज की। हुकूमत किसकी? अयाज की। और बैतुल माल का खजाना किसका? अयाज का। एक अयाज को लेकर सारी चीजें, एक महमूद को लेकर सारी चीजें अयाज की हो गई। बिला तशबीह बिला तमसील, उस यार को मना ले, पूरी कायनात तेरी हो जाएगी। मेरे ख्वाजा ने यही किया, जब उसको मना लिया तो अना सागर कटोरे में आ रहा है। ऊंटों को कहते बैठे रहना तो ऊंट उठने की हिम्मत नहीं करते। लोगों हमने सबको मनाया, उस रब को मनाओ। और इबादत का माना यही है, अल्लाह को राजी कर। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून। तीसरी सिफत मोमिन की, वो कसरत से अल्लाह की हम्द करते, यानी जबान से नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह,
دل بھی کہے